ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੌਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ खब्बे सज्जे वेखन लग पेंदे ना, वो फिर रास्ता लंबा हो जाता है। अभी मैं न्यूजीलैंड में गया था, वहां पे रोया हूँ एक दिन, और ऑस्ट्रेलिया में भी मैं एक दिन रोया हूँ, और इंग्लैंड में मैं 2-3 महीने रहा हूँ। 2-3 पंजाबी सरदार भाइयों की मूवीज थी, वो कर रहा था, उनमें मैं कितनी दफा रोया था। क्यों लेके जा रहे हैं बार बार बच्चे, गुल्ली डंडा खेडना मेरे नाल चली। सोने रब दा तुसी जिन्ना भी शुक्र कर लो, मैं कहना खून दा कतरा कतरा भी दे दिए ना शुकराने च भी, फिर भी मन लगता थोड़ा वो जो होता है ना कि उधर क्या हो रहा होगा। हाँ। ये बात उनके ज़हन में आए ही ना, वो अपने घर में ही अपना पढ़े। अपने फिल्म है, कुछ चीजें मैं शेयर कर लेता हूँ ऑडियंस के साथ, कुछ मैं नहीं करता। ये मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है, वो ही है बस। क्या बात, कोई और कर ही नहीं सकता, या आपके जहन में भी नहीं आ सकता। जफरी खान को पूरी दुनिया जानती है, एक हंसता खेलता, चेहरों पे मुस्कुराहट देने वाला। जफर कौन है? जफर जो है वो, पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। मेरा माय नेम इज जफरी खान, ताड़ा भरा। ते जफर जेड़ा है वो एक बड़ा गरीब जिहा लड़का है, ठीक है, छोटा जिहा घर है, ते छोटी जी फैमिली, अम्मी अब्बू ने, भैन भरा ने, मतलब की है अज पता लगा कुछ भी नहीं है। जफर वो है, जफर एक स्ट्रगल है। वाह, जफरी खान ओदा ही नाम है। मतलब स्टेशन तो मेरे जेड़ा घर है गाजियाबाद, पुराना मेरा घर गाजियाबाद, ठीक है जी। उठों 12 बजे 1 बजे वैन बंद हो जाती सी, बस बंद हो जाती सी। वो तकरीबन 6-7 किलोमीटर बनता है, या 8 किलोमीटर बनता होएगा। ते वो किसी वेले रात नूं 3-4 बजे स्टेशन तो गाजियाबाद पैदल भी बड़ी बारी गए सी। उदों जदों सदर गोल चक्कर असीं पहुंचदे सी ते रक्शे लगे हुंदे सन कि 5-5 रुपए 5-5 रुपए, 5 सवारियां बह जान। वो इंडिया च कहंदे ने शेयरिंग आटो, ठीक है जी। वो 5 रुपए भी नहीं सी हुंदे। फिर दिल नूं तसल्ली देई सी कि वो यार है ते जाना, ते मतलब पैदल टुर के भी घर चल जाइए। अगों अगर घर गए हैं ते अम्मी सुते ने, अब्बू सुते ने, ते कोशिश ही नहीं की कि उन्होंने उठाइए, इस करके भी कि मार ना पवे, ते इस करके भी कि यार सुते ने। फिर जो सालन होना गैस गूस ते होंदी नहीं सी, ते मतलब ठंडा भी खा लेदा सी। शरारती सी है? नहीं 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 नहीं, वो इसलिए कि मेरे वालिद साहब बहुत सख्त सन। अच्छा, शरारत ते ज़हन च आ ही नहीं सी सकदी, क्योंकि वो मतलब ला देंदे सन दो। ठीक है ना, शरारत कदी ज़हन च आई नहीं। मैं अपनी जिंदगी च फर्स्ट ऑफ ऑल जिहड़ी कोशिश करना कि झाड़ ना खावां। अच्छा, मैं झाड़ ना खावां किसी को। ओए ऐ की कर रहे हैं, ओ यार तैनूं क्या कर, इन्हां चीज़ां तो मैं बहुत बच गया। उहदी वजह है कि मैं मतलब बड़ा सोच समझ के, बड़ा फूक के मैं मूंह चों गल काढना, ते मतलब की कहंदे हुंदे ने कि उस रस्ते ते चलना। लेकिन ये मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, ये अल्लाह पाक दा एहसान है। एक वक्त अल्लाह पाक तुहाडे ते ओह बनांदा है कि सारे तुहाडी सुन रहे हुंदे ने। जे ते तुसी उस पैनल ते उस जगह ते प्रॉपर घोड़े हो, फिर ते ओह चलदा रहिंदा है। तुहाडा ओह तरक्की दा राज होवे, पढ़ाई दा होवे, जॉब दा होवे, फिर ओह चलदा रहिंदा है। ते जे तुसी जांदे जांदे खब्बे सज्जे वेखन लग पेंदे ना, ओह फिर रास्ता लंबा हो जांदा है। ठीक है ना, मतलब मैं कोई पढ़ी लिखी गल नहीं करदा, मैं ज्यादा तजर्बे की गल नहीं करदा। बस अल्लाह पाक नूं जो मंजूर हुंदा ना, जो सही लग रहा हुंदा उस टाइम, वो मेरे मुंह चों निकलदा। वाह, मतलब मैं बनावटी नहीं हैगा, मैं एक गरीब घराने दा मतलब धी पुत्तर, ते अल्लाह पाक ने उन्हां दे भी हिस्से दा मैनूं दे दित्ता।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਬਾ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕੱਲ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੇਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਮੀਠੇ ਬੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਐਵਰਨਿਊ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਨੋ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਤੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੋਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੱਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਕਿ ਜ਼ਫਰੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ? ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਅਨਬਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਅਭੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਰੋਣਾ। ਵਾਹ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਅਮੂਮਨ ਮੂਵੀ 'ਚ ਮੈਂ 8-10 ਦਫਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਫਟ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ, ਘੱਟ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਜਲਸਾ ਜਲੂਸ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ।